Namaste, I am P. Keshav, Physics lecturer in Government PU College, Tekkate, Kundapura, Udupi. Dear students, you are already aware of equations of motions. So, you have derived equations of motion using velocity time graph. ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಟಿ, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x when x ನಾಟ್ is origin r0. So here we can see v naught is initial velocity. ನೀವು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನನ್ನು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರ್ ವಿ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ and x minus x naught is a displacement. X minus x naught is a displacement, and a is a constant acceleration. Please note this, all equations of motions, we have derived these equations of motion considering acceleration as a constant acceleration. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವಿ ನಾಟ್ ಟು ವಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ. It is a time duration which the velocity changes from v naught to v square and displaces by a distance x with a constant acceleration ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ? ವೆನ್ ಡು ವಿ ಸೇ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? If there is a equal change in velocity in equal interval of time, however small may be the time interval, ಕಾಲಾಂತರವು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮಾನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಿ ನೋ ಇಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity is denoted by the symbol g. You may be knowing it. So g is acceleration due to gravity. So illi acceleration al equation of motion ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. v is equal to v naught plus g into t. Under gravitation or under gravitational force, the a replaced by the g. Similarly, one more change you can clearly see. Instead of x we have used y minus y naught is equal to v naught into t plus half gt square. ಯಾಕೆ ಸರ್ y minus y naught ಬಂತು? We know when a body is falling under gravity or thrown against the gravity, the displacement takes place along the y axis. ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಏನು? When the body is moving upward, the velocity decreases, therefore acceleration due to gravity negative. When the body is falling under gravity, the velocity increases, acceleration due to gravity positive ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. But here we are using Cartesian sign convention. We always assume whether the body is moving up or coming down, falling down, we consider acceleration due to gravity g is negative. Why? Because it is mentioned in the fourth quadrant. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್,
negative x, positive negative y. So, we are mentioning acceleration due to gravity in the fourth quadrant, always, whether it is going up or coming down. So, acceleration due to gravity, we will consider it negative. Note Koli, next slide, the equations of motion for a free fall. What do you mean by free fall? Suppose a body is dropped. We are not applying any force. ಯಾವುದೇ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಎಸಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. So, this is a free fall. A body is falling under gravity. So, it's a free fall. When I drop it under gravity, it travels along the gravity. There, see, average value of a G on the earth surface is 9.8 meter per second square. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಭೂಮಿಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಟರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V0 is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ V0 is equal to 0. ಫಾರ್ ಎ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ V0 is equal to 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ under free fall taken in fourth quadrant along the negative y-axis, we will mention it as g as minus gt. We are getting minus 9.8 into t. V is equal to y minus y0 is equal to minus half gt square, that is minus 4.9 t square, and v square is equal to minus 2 gy. Therefore, it is minus 19.6 y when y0 is origin or a 0. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವರನ್ನು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. The graph obtained when velocity is plotted along y axis, time plotted along x axis, we are getting velocity time graph. When position is plotted along the y axis and the time is plotted along the x axis, we are getting position time graph, PT graph ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಮೂರು ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. So let me write first acceleration time graph for a freely falling body. For a free fall, acceleration time graph. So here I am mentioning acceleration along the y axis, time along the x axis. See, whether a body is thrown up or a dropped from the top, the direction of acceleration due to gravity is always downward. ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಸಿಬೋದು, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್? 9.8. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ around 9.8 we are getting a line parallel to the time axis. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂತಲ್ಲ? Yes, it is a line parallel to the time axis. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂತು? Because acceleration is not varying with the time. Acceleration ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is a constant acceleration. This is the best example I can give for a constant acceleration. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ and a constant. It is not varying with the time. So we are getting constant value. As the time varies, acceleration due to gravity do not varies. Similarly, velocity time graph. Velocity time graph ಹೇಗಿರ್ತದೆ? Velocity time graph ಹೇಗಿರ್ತದೆ? Here
the velocity is plotted along the y-axis, time is plotted along the x-axis. ನಾನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ 5, 10 and t something, right? Seconds, in seconds, and this is in meter per second, and this is in meter per second square. Here we are getting a straight line. Let me assume it is starting from the origin. Observer is at the origin. We are getting a straight line, see. But we have mentioned it in the fourth quadrant. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ನೋ position time graph. Position time graph ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? We are mentioning position along the y-axis and time along the x-axis. T in second and y in meter. Let me take like this. And we know graph for a quadratic equation is a parabola. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಿಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರ್ತದೆ. Because it's a quadratic equation, y minus y naught is equal to half gt square. It's a quadratic equation in a time interval t. So these are the three different types of graphs we will get. Just look at the board now. It is the acceleration time graph where the acceleration is a constant. It is not at all varying with the time. And velocity time graph we are getting a straight line. Position time graph we are getting a parabola. All the three lines we have drawn in the fourth quadrant. So, ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ, when the body is freely falling, it falls under gravity. Let me solve one problem. We will come to know the detailed concept of it. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಹೌ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್, a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of the multi-story building. One top of the multi-story building. The height of the point where the ball is thrown is 25.0 meter. ಅಂದರೆ ಒಂದು 25 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಬಾಲನ್ನು 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಹೈ ವಿಲ್ ದ ಬಾಲ್ ರೈಸ್. ಬಾಲು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಟೇಕ್ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೌಟ್ ಬೇಡ ಸರ್, ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9.8, ನೀವು 10 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ the outline of the explanation given. A ball is thrown vertically upwards with a velocity 20 meter per second from a multi-story building. ಇದೊಂದು ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ y0, ಇದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ y. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. Here the ball is thrown vertically upward. It reaches a position A. Let this distance be y1. And again it fall to ground. ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ತುದಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್. ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಎಸೆದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಹಾಗಂತ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತುದಿಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ತುದಿಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಎಸೆಯೋದು ಬಾಲನ್ನು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಹೈ ಇಟ್ ರೈಸಸ್.
ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್? ವೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಚಲನೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಥ್ರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. V0 ಈಸ್ ಗಿವನ್. V0 ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. G ಎಷ್ಟು? 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು. ವಿ ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲೆಸಿದಾಗ ಅಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಮೇಲೆಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V0 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2GY1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ Y1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. V0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು G ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. G ಎಷ್ಟು? -10. Y1 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಇಂಟು -10 ಇಸ್ ಅ -20. ಬರೀತೇನಪ್ಪ. 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ 400. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. 20 ಇಂಟು Y1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು Y1. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. 20Y1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ಬರ್ತದೆ. Y1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ಬೈ 20 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 20 ಮೀಟರ್. ಸೊ ದ ಬಾಲ್ ರೈಸಸ್ ಬೈ ಎ ಹೈಟ್ 20 ಮೀಟರ್. 20 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಾಲು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು? ಹೌ ಹೈ ವಿಲ್ ದ ಬಾಲ್ ರೈಸ್? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮದು ಹೌ ಹೈ ದ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸ್. ಸೊ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಬೈ ಎ ಹೈಟ್ 20 ಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಏನದು? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸೆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಬೈ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ಬಾಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಫ್ರಮ್ Y0 to A. ದಟ್ ಈಸ್ T1. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ A ಫ್ರಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ Y0. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ T1. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V0 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ G ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. T1. ಸೊ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V0 20 ಪ್ಲಸ್ G ಈಸ್ ಎ -10 ಇಂಟು T1. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10 T1 is equal to 20 and T1 is equal to 20 by 10, that is 2 seconds. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, T1 is equal to 2 seconds. ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ನಾವು Y0 ಇಂದ ಹೇಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಲೆಟ್ T2, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ, T2
time taken to fall from A to Y. A ಇಂದ ವೈಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೈ ಇಸ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನದು? y ಮೈನಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಟಿ, T2 ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇಂಟು T2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಗಮನಿಸಿ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. y ಮೈನಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ T2 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ವಿ ನಾಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ನಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? 0 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ y ಮೈನಸ್ ವೈ ನಾಟ್. ಸಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ y is a 0, y naught is a 45, minus 45 is equal to 0 into T2 plus 1 by 2 into minus 10 into T2 square. So, if I cross multiply, this becomes minus 90 is equal to minus 10 T2 square, because 0 into T2 is a 0. Simplify, T2 square is equal to 9 and T2 is equal to 3 seconds. Now, we got a time T1 from y0 to a and a to y is T2. So, the total time taken T is equal to sum of these two times T1 plus T2, which is equal to 2 plus 3, 5 seconds. So, the total time taken to reach the ground is 5 seconds. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಜರ್ನಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ y ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೈ ನಾಟಿಂದ ಎಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಇಂದ ವೈಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮನ್ನು. ಸೊ ಎರಡು ಜರ್ನಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 20 ಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 20 ಮೀಟ್ರಿಂದ 20 ಪ್ಲಸ್ 25 45 ಮೀಟ್ರ್ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ 20 ಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, 45 ಮೀಟ್ರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎರಡನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ? ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ I will consider the equation y is equal to y naught plus v naught into t plus half gt square. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರದ ಪೊಸಿಷನ್ y is 0. y naught 25 meter, so this is 25. Initial velocity 20 meter per second. Time t we need to calculate plus 1 by 2, g is a minus 10 into t square. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 is equal to 25 plus 20t minus 5t square. ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೇನೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 5t square minus 20t ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ -1 ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು -1ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. 5t square minus 20t minus 25 is equal to 0.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಬೈ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. 5t ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 25t ಪ್ಲಸ್ 5t ಮೈನಸ್ 25 is equal to 0. ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 5t ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಆಗ t ಮೈನಸ್ 5 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಆಗಲೂ ಕೂಡ t ಮೈನಸ್ 5 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ t ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು 5t ಪ್ಲಸ್ 5, ಸೊ is equal to 0. ಸೊ t minus 5 is equal to 0. t is equal to 5 second. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, t is equal to 5 seconds. That is the beauty of mechanics. See, here we are using g as a minus 10. ಜಿಯನ್ನು ಮೈನಸ್ 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ 4th quadrant. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೆಲಿಲಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಗೆಲಿಲಿಯೋಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರೀ ಫಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಒಂದು ನಿಯಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಗೆಲಿಲಿಯೋಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೆಲಿಲಿಯೋಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ by a body falling from the rest. Falling from the rest means initial velocity 0. It's a freely falling body. Stand to one another in the same ratio as the add numbers beginning with unity, namely 1, 3, 5, 7. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಪೋಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, 1ನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತದೋ, 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೋ, 3ನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. 1:3:5:7 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎರೇಸ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಆಡ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅದನ್ನು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ t1. ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, but the magnitude of distance and a displacement are same when the body is falling under gravity. Moving in a straight line in one direction, their magnitudes are equal. Hagagi, I can write it as displacement, and we know it is equal to minus half gt square. Let me take this half gt square is equal to y naught. Similarly, ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 2t interval, equal interval. What is the total displacement after a time interval 2t? So this is minus half g into 2t whole square. We know 2 square is 4. Again we are getting 4 into minus half into gt square. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು y naught ಆಯ್ತಿದು? 4 y naught ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಡೋಣ. 3t ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ 3t ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನೀವು ಟಿನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಫ್ಟರ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus half into g into 3t whole square. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 9 into minus 1/2 gt square and half gt square is y naught. Again you are getting 9 y naught.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y0, ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು 4y0 ಮೈನಸ್ y0, ದಟ್ ಈಸ್ 3y0. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? 9y0 minus 4y0, which is equal to 5y0. When we take the ratio, y0 by y0 is 1, 3y0 by y0 is 3, 5y0 by y0 is 5. So that's what the Galileo's law of odd number states. The distances traversed during equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, that is 1, 3, 5, 7. ನೋಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿದೆ 1, 3, 5, 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ 7. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 40, ದಟ್ ಈಸ್ 16t ಸ್ಕ್ವೇರ್. 9 minus 16 is 16, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 16y0 ಬರ್ತದೆ. 16 minus 9. So we are getting the 7 ratio. 7y0, that is in a 7 ratio. So this is a statement given by Galileo Galilei. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ v is equal to v0 plus at. x minus x0 is the displacement along the x-axis given by v0 into t plus half at square. v square is equal to v0 square plus 2ax when x0 is origin or 0. x0 origin ಅಥವಾ 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಸರ್ v0 ಫ್ರೀ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ 0, ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಥ್ರೋ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, then it has an initial velocity that is given by v is equal to v0 plus gt, where g is acceleration due to gravity, and the displacement is along the fourth quadrant, that is y-axis, negative y-axis. I can write y minus y0 is equal to v0 into t plus half gt square. And another equation, v square is equal to v0 square plus 2gy when y0 is origin or a 0. So for a free fall, initial velocity v0 is equal to 0, and acceleration due to gravity g is, average value of acceleration due to gravity g is 9.8. Since we are taking in the fourth quadrant, we are writing it as v is equal to minus gt or minus 9.8 t. So the equation of motion obviously changes since initial velocity is 0. v is equal to minus gt or minus 9.8 t. The displacement along the negative axis of the y-axis, y minus y0 is equal to minus half gt square or minus 4.9 t square. v square is equal to minus 2gy, which is equal to minus 19.6y when y0 is origin or a 0. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೂಡ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೂಡ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೂಡ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.